ईएसआई ने ਜਿਹੜਾ आतंक मचा रखा ना, ये बहुत ज़्यादा ये वर्करां नाल बहुत ज़्यादा जाति कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत बड़ी ठगी हो रही है। इन्हां दा पैसा कित्थे लग रहा है किसी नूं नहीं पता, ना कोई सरकार सेंटर ना कोई स्टेट। सिर्फ खबर नूं पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस तो बाद अखां मीच लैंदे ने। हो सकता है कि 2 ग्लूकोज दीयां बोतलां लाइयां होण, लिखतियां होण 10। किन्नी भारी लुੱਟ मच रही है ईएसआई हस्पतालों के विच और ईएसआई डिपार्टमेंट के विच। ये तीनों मिल के ठगी रचा रहे हैं। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह असी पिछे भी तुहानूं दिखाया कि ईएसआई हस्पतालों का और डिस्पेंसरियां का किड्डा बुरा हाल है, अज भी एक तुहानूं असी खुलासा करन जा रहे हैं जिहदे विच तुसीं देख के हैरान होवोगे कि किस तरीके ईएसआई और प्राइवेट हस्पताल पेशेंट्स नूं परेशान कर रहे हैं और उन्होंने दर दर दीयां ठोकरां खाणियां पैंदियां ने। अज फिर एक बारी सानू जसबीर जी का फोन आया जिहड़े कि निष्काम सेवा कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों तो ईएसआई दे वर्करस दी। उन्होंने सानू कहा कि ईएसआई हॉस्पिटल दे विच एक वर्कर है और बहुत परेशान बैठा है, तो तुसी जाके उन्होंने मिलो और देखो भी जे उन्हों दी कोई तुसी स्टोरी कवर कर सकते हो। असी गए, असी ईएसआई दे जिहड़े उत्थे एसएमओ सी उहदे नाल गलबात कीती, नाले असी उस पेशेंट नाल गलबात कीती। हुण मैं तुहानूं पहलां ये सुनाना भी उत्थे साडी गलबात हुई की। हमारे साथ मोहन शर्मा हैं और ये अभी इंडस हॉस्पिटल से वापस ईएसआई हॉस्पिटल आए हैं। मोहन, ये बताइए कि आपकी जो पत्नी है उनको क्या तकलीफ़ है? सर, उनको पीत के थैली में ना पथरी है। पथरी की वजह से ना मुझे इंडस वाले ने बोल दिया कि कैंसर है। तो मैं फिर एसआई आया और इंडस वाले ये भी बोले कि जो टीका लगेगा वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो मेरा एसआई कार्ड है, मैंने एसआई में आया, फिर यहाँ से रिफ़र हुए और इंडस में मैं सुबह से 10:30 बजे से लेके अभी तक वहीं पड़े थे। अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने एसआई भी फिर दोबारा आया। मैडम, ये जो केस है अभी आपने सारे पेपर्स चेक किए हैं, तो अब इसमें अगला स्टेप आप क्या सोच रहे हैं, क्या लिया जाएगा? ऐसा है जी, ये पेशेंट जो है एडिनोकार्सिनोमा गॉल ब्लैडर का पेशेंट है जो एज़ पर रिपोर्ट्स। ये हम पेशेंट की विल पे हम भेज देते हैं। यहाँ पेशेंट जाना चाहता है कि अगर पीजीआई जाना है तो हम पीजीआई पेशेंट को भेज देते हैं। वहाँ से हमें जो एडवांस का केस बना के उनको हम वो पीजीआई में एडवांस उनका दे देते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम इनको रिकमेंड करते हैं विद रेफरल कि ये जो कैंसर की एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये एलएसडी रेट पे वो देंगे। एलएसडी मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स रेट, उस पे देंगे। ठीक है। सो ये पेशेंट आज सुबह गया है इंडस हॉस्पिटल में। मे बी वहाँ पे मेडिसिन्स ना अवेलेबल हों या कोई और इशू हो, तो ये पेशेंट आके मेरे को बोल रहा है कि उसका इलाज अभी नहीं हुआ है वहाँ पे। तो इससे हमने पूछा कि और कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, तो हम उसमें भेज देते हैं वहाँ पे अगर ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो इसने बोला है कि ग्रेशियन में जाना चाहता है, तो ग्रेशियन में हमने पता किया तो मेडिसिन्स हैं, हम वहाँ भेज देते हैं इसको। जो हम इसकी मदद कर सकते हैं हम तो तैयार हैं करने के लिए। मैडम, मुझे ये बताइए कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, क्या ये आपके पास अवेलेबल नहीं होती हैं या इनको आपको मंगवाना पड़ता है? ये जो स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जी, एंटी कैंसर ड्रग्स, बिकॉज ये नीड बेस्ड ही हम मंगवाते हैं, लेकिन ये हम केस ऊपर भेजते हैं अपने डायरेक्टोरेट में, वो हमें ये मेडिसिन्स प्रोक्योर करके देते हैं। तो मैडम, ये कितने दिन का प्रोसेस है? ये हम तो एज अर्ली एज पॉसिबल इनको भेज देते हैं जो केस होता है। सो ये अपना डायरेक्टोरेट वालों का जिनके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से ये दवाइयाँ मंगवा के दी जाती हैं। फिर मैडम, मेरा सवाल ये है कि कितने दिन डायरेक्टोरेट लेता है? आपने तो इमीडिएटली रिकमेंड कर दिया, जैसे अभी मेरे सामने अभी आपके पास आया पेशेंट, आपने इमीडिएटली ग्रेशियन में इनका बात कर ली, अरेंजमेंट कर लिया। अब मेरा सवाल ये है कि डायरेक्टोरेट कितना टाइम लगाता है? हफ्ता लगाता है, 10 दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है, कितना लगाता है? ये देखिए, ये मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मैं जैसे ही केस आता है मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। डायरेक्टोरेट में आगे वो ड्रग कहीं अवेलेबल है नहीं है ये मैं नहीं बता सकती।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਐਸਐਮਓ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, 20 ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਸਐਮਓ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਡਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8-8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਾਓ, ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 50% ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ 50% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 50% ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ 1250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਐਮਪੈਨਲਡ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 50% ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਚ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਖੁਦ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दोनों वर्करों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਰ खुद ही सुनो। सर मेरा नाम मोहन शर्मा है और ये मेरी फैमिली है, घरवाली है। क्या नाम? और निर्मला देवी। अच्छा, तो भैया जब सबसे पहले आपको ईएसआई वालों ने रेफ़र किया, रिकमेंड किया भी आप इंडस में चले जाओ, तो तब क्या हुआ था वो बताइए। सर मैं आया इंडस में तो 1 हफ्ते रहा और उसको सुई दवाई वही बोतल चढ़ रहा था, गोलियाँ मिल रही थी। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर हमको भेज दिए घर
और टेस्ट कराने के लिए बोले कि बाद में आना। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद 5 दिन घर पे रहा, 5 दिन के बाद आया तो ये इंडस वाले ने डेरा बस्सी भेजा, लेके गए वहाँ एम्बुलेंस से। तो वहाँ MRI वगैरह किए, फिर बोले कि उसके वो जांच करने के लिए यहाँ से 3B2 भेजे। वहाँ गए तो वहाँ से इसका मांस काट के और जांच करने के लिए भेजे। फिर मैं आया, तीसरी बार आज आया हूँ। तो सुबह से आया 10 बजे, अभी तक इसका एडमिट नहीं हुआ है। नहीं, आपको कब पता चला कि इसको कैंसर है? कैसे पता चला? इंडस वाले ने ही बताया मुझे कि इसको कैंसर है। अच्छा, हाँ जी। तो अब जब इंडस वाले ने आपको बताया कैंसर है, तो फिर उसका इलाज इंडस ने शुरू किया कि नहीं किया? अभी तक इंडस नहीं शुरू किया इलाज, और मेरे को ही बोला गया कि टीका लाओ आप। अच्छा, कि टीका लाओगे तो भी आप आज बोले कि इंडस में एडमिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, तो वो टीके का क्या नाम पता है आपको टीके का? या कोई कितने का वो टीका है? वो टीका सर 18-20 हज़ार का है, और वो टीका मेरे को बोला गया कि लाओ। और SI में मैंने फिर दोबारा गया शाम को, तो SI वाला बोले कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। आपको नीचे SI है इंडस में, वो भी बोली कि आपको ही लाना होगा। अच्छा, हाँ जी। तो जो ये नीचे डिपार्टमेंट है जो ESI को देखता होगा इसमें इंडस में, उसने कहा कि आप लेके आओ, और कि 18 से 20 हज़ार उसकी कीमत बताइए आपको। ठीक है, मुझे पर्ची दिखाइए आप ज़रा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जो टीके इंडस वाले 18 से 20 हज़ार कह रहे हैं, उनके उसका हम अभी मार्केट में जाके पता भी करेंगे कि किस रेट में मिल रहा है। अभी आप ये देखिए ज़रा टीकों का, आप मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा शॉट ले ले। हम अभी इंडस हॉस्पिटल में अब रेफ़र करवा के आए हैं। ESI में हम जब भी रेफ़र करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पहले कैबिन में कोई नहीं मिलता है, कभी आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहो, कभी यहाँ से रेफ़र बनवा के लेके आओ, वहाँ से रेफ़र बनवा के लेके आओ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी रेफ़र के लिए जैसे ही जाओ, 5-6 बारी हो गया हम रेफ़र बनवा के लेके आए हैं यहाँ पे। जब इंडस हॉस्पिटल में भी आते हैं, जब आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 3 महीने हो गए जाते हुए, लेकिन फिर भी डॉक्टर कभी रोज़ सर्जरी के लिए बोलते हैं, आज सर्जरी होगी, कल सर्जरी होगी। जैसे ही कल सर्जरी के लिए कल का दिन आता है सर्जरी के लिए, वैसे ही वो बोलते हैं कि नहीं आज सर्जरी नहीं हो पाएगी, आज ब्लड नहीं अरेंज हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर हमें 3 महीने हो गए ऐसे चक्कर काटते हुए, लेकिन अभी भी सर्जरी नहीं हो पाई है। पापा पहले से चलते फिरते आए थे, ठीक ठाक आए थे, लेकिन अभी पता नहीं इन्होंने क्या किया, कैसा ट्रीटमेंट किया। मेरे पापा पहले जैसी हालत में नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी सर्जरी हो नहीं पाई है। 3 महीने हो गए, अभी हम 3-4 घंटे हो गए हमें बाहर यहाँ पे एमरजेंसी में रखा है, लेकिन अभी बेड को ही अरेंज नहीं हो पाया। अभी दूसरे पेशेंट को, कैशलेस पेशेंट को तो 59 में आराम से एडमिट कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं क्यों बेड नहीं दे रहे हैं। SI वालों को इतना परेशान कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जब भी किसी ट्रीटमेंट के लिए बोलो, जब भी 10 बार इनको स्टाफ को बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक बार स्टाफ आता है, वो भी अभी कर रहे हैं। डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर भी बस देखते हैं और देख के चले जाते हैं, पेशेंट को भी नहीं देखते, हमसे भी कोई बात नहीं करते, बस ऐसे ही आते हैं, मतलब अपनी फॉर्मेलिटी सी करके चले जाते हैं। मेरे पापा को किडनी की प्रॉब्लम यहाँ आके पता लगी है, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम जो है, इन्होंने अब 3 महीने हो गए, इन्होंने कोई सर्जरी नहीं की है, कुछ नहीं किया। अब बद से बदतर हालत हो गई है पापा की। अब इसके लिए अगर मेरे पापा को आगे इन केस कुछ हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार है? इंडस वाले जिम्मेदार हैं कि इन्होंने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। पहले बिल्कुल ठीक थे, अब जब से मैं ट्रीटमेंट भी पूरा करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा उस हालत में नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਸਤੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ PGI ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ 2.5 ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ESI 'ਚ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਟੀਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਇੰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ESI ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਡਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ESI ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ESI ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ESI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ESI ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50% ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 70 ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ESI ਦੇ 70, ਹੁਣ 70 ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ESIC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਕਮਿਸ਼ਨ ESI ਦੇ ਅਫਸਰ, ESI ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੌਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 16,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ESI ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ESI ਦੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ESI ਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਲਿਖਤੀਆਂ ਹੋਣ 10। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 16,000 ਦਾ ਟੀਕਾ 8,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ESI ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰ, ਪਲੱਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 4 SMO ਨੇ ESI ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ, ਜਾਂ ESI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।